بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قدرلي ağayni qardoshlar din negizlari degan darslarimizni davom etamiz. Alloh subhanahu taolo to'g'risida biz nima bilirga tegishligimizni o'rgana boshladik. Birinchisi endi Alloh subhanahu taolaning borlig'ini bilirga tegishimiz. Buga endi aytdik 4 nima dalil bo'lib turadi. Birinchisi kishining fitrahi. Kishining tug'ishdan berilgan fitrahi. Ikkinchisi kishining aqli. Kishi aqli buga dalil bo'lib turadi. Uchinchisi shariat. Shariat Alloh subhanahu taolo o'zi kishilikka yuborgan payg'ambarlari, kitoblari, shariatlari bular butahila qat'iy dalil bo'lib turadi. To'rtinchisi bugun o'rganib ketamiz inshaalloh. Bu Alloh subhanahu taolaning borlig'ini kishining hidivi ham tuyuvi dalil bo'lib turadi. Bu nechik bo'ladi? Bu endi Alloh subhanahu taolo o'zining qullarining duolarini javob beruvi. Nima bo'ladi duo? Duo endi Alloh subhanahu taolaning nimadir talab etuv, nimadir so'rov. Duo bu g'arab hudi. Bu endi Allohga murojaat etuv, nimadir talab etuv, nimadir so'rov Alloh taoladan. Nimadir o'tinu Alloh subhanahu taoladan. Endi Alloh subhanahu taolo o'zining to'g'ri qullarini duolarini javob beradi. Bu endi qat'iy dalil Alloh subhanahu taolaning borlig'ini. Qat'iy dalil. Tarix aylanahında Alloh subhanahu taolo o'zining to'g'ri qullarini, o'zining payg'ambarlarini musulmonlarga javob beradi. Ularga yordam etib turadi. Ularni o'zining dushmanlaridan, din dushmanlaridan qutuluv beradi. Har vaqt qutuluv berib turadi. Duolarına javob berib turadi. Bu endi qat'iy dalil Alloh subhanahu taolaning borlig'ini. Buni biz o'zimiz ko'ramiz. Agarda kim endi islom dinida Alloh subhanahu taolaning duolarga javob beruvini o'z ko'zlarimiz bilan ko'rib turamiz har vaqt. Alloh subhanahu taolo aytadi: "Va Nuhan idnada min qablu fastajabna lahu." Buna Nuh ismli payg'ambar bizga murojaat etdi, ham biz unga javob berdik deydi. Biz uning duosini qabul etdik deydi. Shulay Alloh subhanahu taolo aytadi: "İz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Buna hiz Alloh subhanahu taolaning o'tinib yordam so'ranig'iz dushmanlar hizga hujum etganda yordam so'ranig'iz deydi, Alloh hizga javob berdi deydi. Shulay Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Oyatning ma'nosi mana hizga Robbingiz aytadi: "Menga murojaat etingiz, men hizga javob berarman. Kimda kim mening ibodatimni takabbirlana, men uni jahannamga kamhitib indirasak mintini." Alloh subhanahu taolo bizni haqlahin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan sahobalar so'rani, Robbimiz bizga yaqinmi, ya'ni bizga javob beramidi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu taolo shundoq oyat indirdi, aytdi: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Mening qullarim mening to'g'ri so'raydardi, ayt, men ularga yaqin, men ularning murojaatlarini javob beram, ularning duolarini javob beram deydi. Tik ular menga javob berhindardi, ya'ni menga bo'ysunhindar, mening nima qo'shganimda o'tahindar, tiygandarimdan tiyilhindar, ham menga iymon keltirhindardi. Ular tey shu vaqtda to'g'ri yo'lda bo'lasaqdardini. Endi bu oyatda Alloh subhanahu taolo va'da aytadi. Agarda uga biz murojaat etsak, Alloh bizga hech qanday javob berasak, ul bizni eshituvsi, ko'ruvsi, uning to'g'ri qullarini yoqlovsi, lekin uning sharti bor. Menga javob berhindar deb boshda. Mening soqarulma, mening qo'shqanima javob berhindar, ham menga iymon keltirhindar deb. Bilim olib, durust etib iymon keltirhindar deb, shu vaqtda ular to'g'ri yo'lda bo'lasaqlar, ham Alloh subhanahu taolo ularni haqlayasak, ham ularning murojaatlarini, ularning duolarini javob berasak. Har bir musulmon kishi, mümin kishi, Allohning to'g'ri quli, durust etib dinda tutuvchi kishi, Alloh subhanahu taolo nisik bilan talab etadi. Shulay etib dinni tutuvchi kishi hidib tura Alloh subhanahu taolo uning duolarini qabul etuvin. Alloh subhanahu taolo uni yoqlab yurituvin. Sig'im xavfli hallardan Alloh subhanahu taolo uga sig'im beradi.
уга сыгым бирә, уны котылдырта. Һәм шулай ук үзенең китабында безгә күп мисаллар китерә, үзенең тугры кулдары, үзенең пайгамбарларын Аллаһ субханәһу тәала ничек хаклап калган душманнарыннан, ничек уларның дугаларына җавап биргәнен. Карайык, Муса алейһиссалам, Аллаһ субханәһу тәала уны ибәрә Фиръаунга. Бөтәбез дә беләбез. Фиръаун ул Русса фараон элекке заманда Египтның батшаһы була. Һәм ул Бәни Исраил халкын идеп яшәгән була, куллыкта тоткан була. Һәм Фиръаун кафир була. Муса алейһиссаламды Аллаһ субханәһу тәала уга ибәрә. Мусага Аллаһ субханәһу тәала әмер итә, уны Аллаһка буйсынырга чакырырга һәм дә Бәни Исраилды идеүдән азат итәргә. Ләкин Фиръаун баш тарта. Тәкъбирләнә һәм Муса алейһиссаламда әйтә, һин сихрчы ти. Шуннан инде Аллаһ субханәһу тәала көннәрнең бер көнендә Мусага әмер итә. Бәни Исраилды төндә алдаты, Бәни Исраил халкын алдат, яулап китегез диңгез ягына табан. Һәм Муса алейһиссалам Бәни Исраилды ала, инде улар бөтәһе тиенеп, төенчекләрен алып дигәндәй, Фиръаун коткыһынан яулап сыгып китәләр һәм касалар яулап. Көндез инде таң аткандан һуң Фиръаун моны һидеп кала. Фиръаун моны һидеп кала һәм дә үзенең бөтен гаскәрен йыеп артларынан куа төшә. Бәни Исраил халкы Муса алейһиссалам белән коралһыз мескендәр диңгезгә килеп терәләләр. Алларында диңгез, артларында Фиръаун. Инде Фиръаунның уның гаскәре сан күтәреп якынлашып килә. Бәни Исраилның алларында диңгез. Һәм Бәни Исраил әйтә: "Инна ла мудракун." Дөреслектә безне куып иттеләр дип. Ләкин Мусаның җавабы ничек була? Муса алейһиссалам Аллаһның тугры кулы, ул пайгамбар. Калла, юк ди. Инна ма'ия рабби сайяхдин. Дөреслектә минең менән Раббым ул миңа юл бирәсәк дине. Һәм Аллаһ субханәһу тәала уга җавап бирә. Әйтә: "Таягың менән диңгезгә һукты." Муса шундук Аллаһка буйсына таягы менән диңгезгә һуга, һәм диңгез икегә аерыла. Диңгез икегә аерыла һәм үтү юлы барлыкка килә, һәм Аллаһ субханәһу тәала әмер итә Бәни Исраилга шул юлдан үтеп чыгарга. Юлдан үтеп чыгарга. Һәм улар кирип китәләр. Инде диңгез ике яклап тау шикелле тик тора. Күз алдыгына китергән. Һу тау шикелле тора. Аллаһ Тәаланың әмере белән. Чөнки Аллаһ субханәһу тәала ул уны барлыкка китерүче. Һәм Аллаһ субханәһу тәала бөтен нимәгә кодрәтле. Һәм булар үтеп чыга. Аллаһ субханәһу тәала уларга сыгым бирә. Ни өчен? Чөнки улар Аллаһка буйсындылар. Аллаһтың кушкандарын үтәнеләр. Һәм Аллаһ субханәһу тәала уларны калдырмады. Фиръаун моны күреп шакката, ләкин һу тәкәбберле кеше. Тәкәбберле кеше, үз-үзле кеше әйтә, "Әйдә, артларынан куат төшегез" дип. Һәм Фиръаун үзенең гаскәре белән аларның артларына диңгез арасына кирип китә. Бәни Исраил сыгып та бетә, Аллаһ субханәһу тәала әмер итә диңгезгә кире урынына кайтырга. Һәм Фиръаун һәм уның гаскәре бөтәһе батып үләләр. Аллаһ субханәһу тәала уларны һәлак итте, уларны бу дөньяда газапланы һәм ахиратта улар мәңгелек утка керәсәктәр. Шуның өчен инде мусулман кеше, Аллаһ Тәгаләгә буйсынган кеше куркырга тиеш түгел. Аллаһ субханәһу тәаләнең динен тулайым тотынырга тиеш, ныклы тотынырга тиеш, өйрәнергә тиеш, белергә тиеш, һәм кешеләргә әйткәнгә тиеш, үзенең гаиләһенә әмер итәргә тиеш, һәм Аллаһ субханәһу тәалә уны калдырмас. Бер касан да калдырмай. Бұл инде дүртенче, бұл инде һидеү һәм тыю. Аллаһ субханәһу тәалә безнең дугаларыбызга җавап бирә. Һәм һорайбыз Аллаһ субханәһу тәаләнең безне үзенең тугры кулларыннан итһен. Безгә һидаят бирһен, безгә дөрес аңлау бирһен. Бұл инде беренче нимә булды. Аллаһ субханәһу тәаләнең барлыгыны белү. Икенче нимә? Ул Аллаһ субханәһу тәалә бердән-бер Раббы икәнен белергә тиешлебез. Нимә була ул Раббы? Раббы ул барлыкка китерүче, тәрбияләүче, ризык бирүче, хаклаучы, идара итүче, бөтен нимәне үзенең мәхлукларын хак мәлиге, хак батшаһы. Шул була Раббылык. Ягъни Аллаһ субханәһу тәалә бөтен нимәне бар итүче. Аллаһ Тәаләнән башка барлык нимә бар ителгән. Аллаһ Тәалә тарафынан бар иткән. Йөзләр, күктәр, болыттар, кояш, ай, йөрдәге булган нимәләр, күктәге булган нимәләр барыгы Аллаһ субханәһу тәалә барлыкка китергән мәхлуктар. Һәм Аллаһ субханәһу тәалә уларны булай гына калдырмаган, Аллаһ субханәһу тәалә уларны тәртиптә тота. Улар менән идара итә. Һәм ризык менән тәэмин итә. Ризык менән
тәэмин итә. Һәрберсенең үзенең ризыгы бар. Һәр берсен барга китерә һәм тәрбияләп үстерә. Шулай бит. Һәм Аллаһ Субхану тааляның бөтен нима уга буйһынган. Bütün мәхлуклары уның буйһынуынан һич шиксез сыгып китә алмай. Беркем дә Аллаһ Тааляның ризыгы яшәй алмай. Беркем дә бу дөньяга теләп тумай. Шулай бит. Һәм беркем дә бу дөньядан теләп китмәй. Аллаһ Субхану тааля һәрбер куйган әҗәле бар, сәбәбе бар. Шул сәбәбе аркылы кеше бу дөньядан китәсәк. Һәм буны беркем дә үзгәртә алмай. Аллаһ Тааляның әмерен берәү дә үзгәртә алмай. Аллаһ Тааля нимә куша, шул буласак. Һәм Аллаһ Субхану тааля нимә теләмәй булуын ул бер касан да булмаясак. Бер нимәле Аллаһ Субхану тааляның батшалыгынан, әмереннән ситкә тайпыла алмай. Бу булай инде Аллаһ Тааляның Раббылыгы моны әйтәләр гарәп телендә ар-рубубия, таухид ар-рубубия. Аллаһ Субхану тааляны бердән-бер Раббы дип танырга тиешлебез. Һәм уның ярдәмчесе ла, тиңдәше ла юк. Бер үзе барга китерүсе, бер үзе идара итүсе, бер үзе терелтүсе, бер үзе үлем бирүсе. Бар нимә менә идара итүсе, хак хуҗа бердән-бер. Уның тиңдәше ла юк, ярдәмчесе ла юк бунда. Һәм ул ярдәмчыларга ла, тиңдәшләргә ла мохтаҗ түгел. Буны без белергә тиешлебез һәм буга ышанырга тиешлебез. Иман китерергә тиешлебез. Бу инде икенче нимә. Беренче инде Аллаһ Тааляның барлыгына ышанырга тиешлебез. Уга дүрт нимә дәлил булып тора. Буны өйрәндек. Икенчесе Аллаһ Субхану тааляның бердән-бер Раббы икәнен белергә тиешлебез. Берләргә тиешлебез, бердән-бер Раббы буларак.